بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi o'zimizning ilahimizga, o'zimizning Robbimizga, o'zimizning g'iybat qiladigan zotimizga barchadan maqtovlar. Biz Allohni maqtaymiz, buyuklaymiz, zo'rlaymiz. Barcha g'iybatlarimizni o'g'na qilamiz. O'zimizning xatolarimizdan, o'zimizning kamchiliklarimizdan Alloh taolodan g'afur so'raymiz, tavbalar keltiramiz. O'zimizning noshar ishlarimizdan, noshar niyatlarimizdan Allohga sig'inamiz. Ham bilik shuni agar Alloh taolo birasini haq yo'lga, to'g'ri yo'lga, o'zining yo'lina kiritsa, ko'ndirsa, uni bir kim adashtira olmas. Kimning Alloh taolo mahrum etsa, o'zining yo'lidan adashtirsa, chetga jibarsa, yordamsiz qoldirsa, kim endi uni Alloh yo'lina bostirar? Ham shahad beraman g'iybat qilarday bir loyiq zot yo'q. Mar Alloh o'ziga loyiqli barcha g'iybatlarimizga, duolarimizga, yolvorularimizga ham shahad beraman shundan Muhammad u kishilikka jibarilgan Alloh taolaning rasuli, payg'ambar, elchisi. Ham sirib Alloh taoladan Alloh taolo o'zining salatlarini, salamlarini yetkazsin suyukli payg'ambarina. Sirib Alloh taoladan Alloh taolo o'zining salatlarini, salamlarini yetkazsin payg'ambarimizning oilasini, uning sahobalarina, ham qiyomat kunida hali payg'ambarimizning sunnatini yuruvchilarga. Ey qardoshlarim, Allohning oyatini o'qib, uning g'iybatlarini o'zimizga foydalar olaylik. Alloh taolo aytadi o'zining oyatida: "Va ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir." Sizga nindigina og'irliklar, nindigina balo qazolar, nindigina shitinliklar kelmasin, bular barchasida o'zingizning ishlab olgan qo'lingiz sababli. Albatta Alloh taolo ko'pmisini g'afur etadi. Shura surasi 30-oyat. Bu oyat turunda bir qatı o'ylanu kerak. G'iybatlanu kerak. Mana bizning turmushimizda nindigina og'irliklarni sen ko'rma. Ol rizq yog'idan bo'lsinmi? Ol salomatlik yog'idan bo'lsinmi? Dushman yog'idan bo'lsinmi? Men nindigina og'irliklar sen kelmasin sening turmushingda, anda g'ayib sen o'zing. Alloh taolo tilami bir kimga da nosharlikni. Alloh taolo tilami bir kimga da faqirlikni. Alloh taolo tilami bir kimga da dushmanlar uni izib toptab ketsin. Alloh taolo tilami bir kimga da shirni, ham boshqa balo qazolarni. Magar kishi o'zini hosil etuvchi balo qazolarni. Alloh taolo kishilikka zulmni keltirmay. Alloh taolo adiliyasi bir kimga da o'zining qo'llarini es bo'lsa zulmni keltirmay. Agar da kishining balo qazoga erishgan ekan, ularga loyiqli. Ularga loyiqli. Biz Alloh haqida yaxshi uy fikrda. Nindigina balo qazo kelmasin bizga, men anga o'zim g'ayibli. Shunga oshqinlik tavbaga, istig'forlarga, o'zimizning gunohlarimizdan tavba keltirik. Ham iziliklar bilan Allohga umtilik. Albatta Alloh taolo ko'pini g'afur etadi. Agar Alloh taolo bizning har bir gunohlarimizga jazolay boshlasa, jazo kelsa, yer ustida inson kishilar qolmasa, bitta Alloh taolo ko'pini g'afur etadi. Alloh taolo aytadi: "Awlamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hada qul huwa min 'indi anfusikum." Mana sizga iskachirib shu vaqtni Alloh taolo sahobalar haqida so'ylaydi. Iskachirib shu vaqtni sizga og'irlik keldi. Bu Uhud so'g'ishida, ikkinchi so'g'ish. Musulmonlar bilan kafir orasida bo'lgan ikkinchi so'g'ish, Uhud so'g'ishida, Uhud tovuq qirina so'g'ish bo'la, zo'r so'g'ish bo'la, mag'raka bo'la. Shunda musulmonlar jingiladilar. 70 musulmon vafot bo'la.
Һәм Аллаһ Таала искә төшерегез шул вакытны. Сезгә шул авырлык килгән вакытны искә төшерегез. Әйе, моңа хәтле сез дошманнарыгызга да авырлык китердегез. Бу Бәдр сугышы. Сез ул вакытта 70ләп кафир үлде, 70-шен әсирлеккә алдыгыз. Анысын да искә төшерегез. Һәм сугыш вакытында, менә бу икенче сугыш вакытында сезгә авырлык килгән вакытта сез әйттегез: "Ни өчен килде бу безгә? Без бит мусламаннар. Без бит монда чыктык, Аллаһ юлына көрәшергә, сугышырга чыктык. Менә пәйгамбәр безнең белән бергә. Ничек җиңелдек без? Ничек җиңелә алдык без?" дигән сораулар бирдегез үзегезгә. Әйт, Аллаһның илчесе. Әйт, бу сезнең үзегез сәбәпле. Һәм ул сугышның да кыйссасын беләбез без, ни өчен җиңелүләре. Аллаһ Таала мусламаннарга вәгъдә кылды җиңүне. Һәм Ухуд сугышында 700 мусламан 3000 кафиргә каршы. Агар асан белән шуласак, монда кафирләр җиңелә тиеш. Ләкин Аллаһ Таала үзен мусламаннарга ярдәм итүче, мөэминнәргә ярдәм итүче. Һәм чынлап та шулай булды. 700 мусламан җиңде бит 3000-не. Инде кафирләр коралларын ташлап йөгерә башладылар. Шуннан соң Аллаһ пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әмер кылды 50 укчыга, шушы 700 кешенең 50-сенә әйтә: "Менә сез тауга менегез, безнең арткы флангны саклагыз, арткы ягыбызны саклагыз. Китмәгез, ана нинди генә хәл булмасын. Без җиңәбезме, үзегезнең урыныгызны ташламагыз." Пәйгамбәрбез әмере. Кайчан кафирләр коралларын ташлап йөгерә башлагач, булды җиңелү кафирләрдән. Мусламаннар җиңделәр. Тау башында булган укчылар әйтте: "Без җиңдек, әйдә төшәбез. Әнә кораллар җыйык, әнә мал-мөлкәт, әйдә." Шуннан соң аларның әмирләре әйтте: "Туктагыз, төшмәгез, пәйгамбәрбез әйтте төшмәскә." Тегеләр күбесе, шу укчыларның күбесе әйтте: "Соң бит җиңдек." Пәйгамбәрбезнең әйтәсе килгән сүзе ул: "Җиңмичә торып төшмәгез" дигән мәгънәсе. Һәр битендә битте сугыш дип, һәм күбесе төшеп китте корал җыярга. Шул вакытта Халид ибн Валид ул вакытта кафир иде, мушрик иде. Ул аның атлы сугышы гаскәри иде. Һәм күрә укчыларның китеп барганын, һәм әйтә: "Менә бу безнең вакыт хәзер." Һәм мусламаннарның арткы ягыннан килеп бәрә, һәм алдагы качып барган кафирләр дә күрә: "Кара әле, безнең биттеңдә атлы сугышчы мусламаннарны бәрәләр икән бит. Әйдә без дә кире бурылабыз." Һәм кире бурылалар, һәм ике яктан мусламаннарны кысалар. Һәм шулай итеп мусламаннар җиңеләләр, 70ләп сахаби шәһид булып китә. Һәм тауга менеп китәләр котылу йөзеннән. Чөнки котылып булмый, ике яктан кыстылар. Пәйгамбәрбезне саклап, һәм башка сахабалар яраланып тауга менеп җитәләр. Һәм алар әйттеләр, сораулар бирделәр: "Ничек без җиңелдек?" Һәм Аллаһ Таала әйтә: "И Аллаһның җизе, әйтсен аларга, ул бит сезнең сәбәпле." Сәүбан дигән сахаби радиллаһу анһу хадис китерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Менә шундый көннәр килеп җитәчәк. Сезгә дошманнарыгыз шул хәле күп итеп бөтен җирдән һөҗүм итәчәкләр, ничек ризыкка ашауга кешеләр куллары белән үрелгән шикелле. Менә Саудта ризык була икән, мәҗлестә кешеләр бөтенесе шушы ризыкны алам дип бөтенесе куллары белән үрелә. Менә шундый заманалар җитәчәк, сезгә шулай итеп дошманнарыгыз үреләчәк бөтенесе дә." Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сорадылар: "Эй Аллаһның җисе, әллә ул вакытны без әз булабызмыни? Ник соң безгә бөтенесе һөҗүм итәчәк? Ник кафирләр шул хәле безгә бөтенесе һөҗүм итәргә ашкынып торалар?" Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Юк, сез күп булачагыз ул заманнарда. Саннарыгыз мусламан саннары күп булачак. Ләкин сез аккан су үстендәге шүп кебек булачаксыз. Бер кирәксез һәм кеше булмаган шүп. Бер нәрсәгә көче җитмәгән шүп кебек булачаксыз. Аллаһ Таала сезнең дошманнарыгызның йөрәкләреннән сезгә карата куркуны алып ата. Һәм сезнең йөрәкләрегезгә ваһин сала." Сахабалар сордылар: "Я Расулуллаһ, нәрсә ул ваһин?" Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ул дөньяны ярату һәм үлемне яратмау. Дөньяны ярату сәбәпле.
Bu hadisni Şeyh Albani rahimehullah Sahih Ebu Davud'da sahih дип әйтә, дөрес дип әйтә бу хадисне. Кардәшләрем, менә без жаңа укыган хадистә без күрәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям алдан инде 1000 елдан да артык алдан безгә хәбәр бирде. Мөселманнарның саны күп булыр, ләкин кеше бик бәләкәй булыр. Үзгәртерлек хәлләре юк. Менә булар бөтенсе безнең каршыбызда. Ничек без күрәбез? Бер кафир дәүләте икенче мусламан дәүләтен рәнҗетә. Көне-төне бомбалар белән куеп, гаепсез хатын-кызлар үлә, балалар үлә, картлар үлә. Башка мусламаннар берсе эндәшә алмыйлар. Мусламаннар саны күп. Ләкин менә мондый фаҗигалы хәлне үзгәртерлек кешеләре юк. Әле кем дисез? Ул Исраил, ул яһудлар. Кимсетелгән кавым бит алар. Ләкин менә ничек без күрәбез? Алла Тәала кимсетелгән кавымны Алла Тәала күтәргән кавым өстенрәк итте хәзер. Без күрәбез ничек яһудлар, Исраилләр ничек мусламаннарны үтерәләр, һәм аларга бер сүк шәйт алмый. Анда флаг күтәреп кенә, демонстрация белән генә, флаг яндырып кына, урамга чыгып, анда кычкырып йөреп, шуннан башка арбырый эшләй алмыйлар. Шуннан да файда китерә торган эшне эшләй алмыйлар. Саклый алмыйлар үзләренең сеңелләрен, апайларын, үзебезнең мусламаннарыбызны саклый алмыйлар. Миллиардланган мусламан җир өстендә. Бу нәрсәгә күрсәтә? Бу күрсәтә мусламаннар нинди көчсез дәрәҗәдә. Хәтта шу хәле көчсез, Алла Тәала кимсеткән түбәнчелеккә төшергән халыктан да көчсезрәк. Аллаһ Тәала моны хакында әйтә. "Одурибат алейхим зиллату вал маскана." Яһудларга беркетелде, сугылды, мәҗбүр ителенде мискинлек һәм фақирлек. Яни зилла түбәнчелек. Түбәнчелек батырчылык ягыннан. Карасак, Израильләр, яһудлар алар батыр зат түгел алар, куркаклар алар. Аллаһ Тәала үзе әйтә: "Ла юқатилунакум җами'a илля фи қура мухассана ва мин вара'i җудур." Ул яһудлар сезнең белән бит-кәбит каршы сугышмыйлар, куркалар сез белән сугышырга, бит белән бит сугышырга куркалар. Илля мәгар сугышсалар да стена аркылы гына, яки шәһәр аркылы гына. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 4 мәртәбә яһудлар белән сугыша. 4-сендә стена аркылы була, 4-сендә стена аркылы булалар алар. 4-сендә койма аркылы булалар, 4-сендә шәһәр эчендә булалар алар. Биткә-бит каршы сугышмыйлар. Мüşriklәр белән сугышканда бит әле Бадр сугышында биткә-бит далада сугыштылар, Ухуд сугышында биткә-бит сугыштылар. Һәм башка сугышларда, башка менә сугышларны карасак, анда римлылар белән сугышканда, перслар белән сугышканда биткә-бит каршы сугышалар. Чөнки башка халыклар теләмиләр шәһәр эчендә сугышырга. Чөнки шәһәр эчендә сугышсак, безнең балаларыбызга да, хатыннарыбызга да ләгә, әйдә, курыкмыйк, дошманнар белән сугышыйк. Яһудлар юк. 4 сугышында шәһәр эчендә сугыштылар алар Пәйгамбәрбез белән. Пәйгамбәрбез тышкы яктан һөҗүм итте. Шундый түбәнче һәм куркак халык. Бу Муса заманнан бирле. Муса кайчан алар зорана башладылар: "Эй Муса, без туйдык бу ит кошыннан да һәм баллы ризыктан туйдык. Әйдә, тагы икенче ризыклар безгә чыгарсын Аллаһ Тәала." Соңран Муса әйтә: "Ана теге шәһәрне күрәсезме? Ул сезнең өчен Аллаһ Тәала язып куйды. Кирегез шунда. Кирегез, аны ала аласыз." Ансың яһудлар әйттеләр: "Бар, син һәм Раббың икегез бергә сугышыгыз. Без анда бер кайчан да кирмибез. Менә кайчан икегез сугышыгыз, җиңеп чыгыгыз бөтен дошманнарны, аннары артыгыздан кирбез ул буш шәһәргә." Муса алейһиссалам заманнан бирле алар шундый каргалган һәм инде кимсетелгән кавым. Һәм фақир кавым. Фақир байлыклар белән түгел, байлыклар бар, җирләре бар, ләкин йөрәкләре белән. Һәр чак аларга җитмәс кавым, комсыз кавым.
Мысын талый, мысын алдый, һәм бер кашан туймый торган халык, мал-мөлкәттән риза булмый торган халык. Һәм Аллаһ юлында алар кулланмыйлар үзләренең мал-мөлкәтләрен. Аллаһ әйтә: "Ва бa'u bi'adabi min Allah." Аллаһның ачуы аларга әйләнеп кайтты. Зәлика ни өчен алар ирештеләр түбәнчелеккә? Ни өчен алар фәкыйрьлеккә ирешкәннәр? Йөрәкләр белән фәкыйрьләр алар. Рәхимсезләр алар. Ни өчен? Ни өчен Аллаһның ачуына әйләнеп кайтканнар? Ни өчен каргалган халык алар? Аллаһ әйтә: "Зәлика би'annahum kanu yakfurun bi ayatillah." Чөнки алар Аллаһның аятларын күферлеккә чыгардылар. Ва яктулун набiyyin bighayri al-haq. Һәм хаксызга пәйгамбәрләрне үтерделәр. Ибн Кәсирнең тәфсирендә китерелә, Ибн Масуд радиалlahu анһу әйтә: алар яһудлар бер көнне 300 пәйгамбәрне үтерделәр. Аннан соң кичкә таба шатланышып базарда йөрделәр ашап эчеп. Яни бер нәрсә эшләмәгән кебек. 300 пәйгамбәрне үтереп, бер нәрсә эшләмәгән кебек йөрделәр. Агар да шушы халык пәйгамбәрләрне үтерелеп булгач, нәрсә аларга тора? Хатын кызларның балаларны үтерергә. Бер нәрсә тормый. Рәхимсез халык алар. Зәлика бима асау ва кану яхтадун. Бит алар һәр вакытта гынаһлык кылдылар, гынаһ кылучы булдылар һәм зулымлык китерделәр. Башка кешеләргә карата һәр вакытта шикләрен үттеләр. Зулымлык китереп тордылар. Кардәшләрем, менә бу аятны без күрдек. Бу аятта без күрәбез, Аллаһ Тәала хәбәр бирә. Аллаһ Тәала аларга түбәнчелек бирде. Хәзер кемдер әйтер? Ничегин түбәнчелек? Менә күрәбез, ул Израиль нинди чәчәк аткан дәүләт һәм күпме дәүләт аннан куркып утыра. Күпме дәүләтләр аның сүзләрен тыңлыйлар. Менә бит алар гыйззәтле диләр. Аллаһның аяты бер кашан да дөреслеккә каршы килми, кардәшләрем. Бу аятны бәян кыла икенче аят. Аллаһ Тәала әйтә: "Дурибат алейхим зиллату айнама суқифу илля бихаблин мин Аллаһ ва хаблин минан нас." Яһудларга кайда аналар булмасыннар, җирнең нинди төбәкләрендә генә яшәмәсеннәр, нинди заманда гына яшәмәсеннәр, аларга түбәнчелек язылып куелды Аллаһ тарафыннан. Шуңа да алар ничә еллар буе дәүләтсез йөрделәр. Дәүләтләр дә юк иде. Ничә еллар буе дәүләтләре юк иде аларның. Бер җирдән икенче җирдән һәр вакытта күченеп йөрделәр. Бу җирдә яшәп торалар, куалар, икенче җиргә китәләр. Анда яшьләр тегендә халык аларны яратмагач, барып китегез моннан дип икенче җиргә куалар. Һәр вакытта куылган кавым булып яшәде гомер буе, еллар буе. Илля мар Аллаһның ярдәме белән генә. Бу аятка, бу тәфсиргә әйләнеп кайтырбыз әле. Әйттеләр галимнәр, яни Аллаһның ярдәме ул ислам дине. Әгәр дә яһудлар ислам диненә керсәләр, менә бу түбәнчелек алардан төшә. Әгәр алар мусламан булсалар, әгәр дә исламга килсәләр, һәм оралардан булды бит. Күпме яһудлардан ораларны ислам кабул иттеләр. Хәтта пәйгамбәребезнең бер хатыны яһуди булган. Һәм алар күтәрде. Аллаһ Тәаладан шушы түбәнчелекне, мискинлекне, фәкыйрьлекне, Аллаһның ләгънәтен алып атты. Хөрмәтле кешеләргә әйләнделәр. Һәм кешеләрнең ярдәме белән. Менә алар түбәнчелекле булалар, илля мәгәр кешеләрнең ярдәме белән генә күтәреләләр. Башка кавымнар, христианнар булсынмы яки башка кавымнар, менә шушы яһудларны күтәрәләр. Менә әгәр дә карасак, Израиль ул бит ул дәүләтне ничек бастырдылар? Ул тарихны карасак, шул башка кафир дәүләтләр ярдәме белән генә шушы дәүләт килеп чыкты бит инде ул. Үзенең теге җир ачып, үзе батырчылык кылып түгел. Ә башка кавым сәбәпле алар инде үзенә көч җыйдылар. Чөнки алар кафирләр бер-берсенә дуслар. Менә бу әйткән кире кайтыйк әле. Аллаһ Тәала әйтә, аларга язылып куйды түбәнчелек илләмер Аллаһ ягыннан гына. Аллаһ көч-куәт бирсә. Шәйх Усаймин рахмуллаһ шу аятны узак бәян кыла үзенең тәфсирендә һәм әйтә. Һәм миңа якынрак шу тәфсир аңлатма ди. Аллаһ Тәала яһудларга Аллаһ Тәала бирә көч-куәт башка кешеләргә, башка кавымнарга карап, башка кешеләрне газаплар өчен.
бигрәк тә Пәйгамбәрбез өммәтендә булган мөселманнарны. Чөнки Пәйгамбәрбез өммәте мөселманнарга бирелде Коръән, Пәйгамбәрбез хадисе. Шуның белән син гамәл кыл. Куәтле, дәрәҗәле бул. Гыйлемле бул. Ләкин мөселманнар калдырдылар Коръәнне. Калдырдылар Пәйгамбәрбезнең хадисләрен. Калдырдылар сахабаларның юлларын калдырдылар. Һәм алар җәза иттереп, аларның эшләрен яһудларны җибәрә. Алардан түбән булган кавымны алар өстеннән куя. Бәлкем алар гыйбрәтләнерләр. Бәлкем мөселманнар Аллаһка кайтырлар. Менә гәрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның тормыш юлына карасак, әйе, Пәйгамбәрбезнең тормыш юлын укучылар күп, ләкин гыйбрәтләнүче бик әз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям заманда ике вакыйга була, ике вакыйга сәбәпле мөселманнарга җиңелү килә. Мөселманнар җиңеләләр. Беренче шу Ухуд вакытында без искә төшердек. Ухуд вакытында җиңелделәр. Пәйгамбәрбезнең сүзенә бер сүзенә каршы килү сәбәпле. Агар да карасак безнең тормышта булган мөселманнарга карый әле. Пәйгамбәрбезнең ничә сүзенә каршы киләләр микән? Ничә сүзенә каршы киләләр микән Пәйгамбәрбезнең? Шулай бетерегез. Ширк гамәлләреннән башлап, кафирләр, мушрикләр эшли торган гамәлдән башлап, каберләргә гыйбат кылалар. Каберләргә барып, Аллаһтан сорамыйлар, кабердән үлгән кешедән сорыйлар. Башка гынахлар артыннан тизилеп бара. Ул кеше үтерү булсын, зина кылу булсынмы, бер-берсе белән көрәшү, сугышу, сүгү. Шуласан шулай бетергесез. Мөселманнарга җиңү килде бер Пәйгамбәрнең сүзен тыңламау сәбәпле. Әле алар да сахабалар, тоо башына булган сахабалар, ул турыдан-туры тыңламаулык та түгел, иҗтихадлары белән. Ләкин хаталандылар. Амында һәр вакытта заманда мөселманнар ашыктан-ашык каршы баралар Пәйгамбәрбезнең сүзенә. Ашыктан-ашык баралар Аллаһның сүзенә. Шунысы нинди җиңү күтәргә була. Һәм Пәйгамбәр заманда икенче вакыйга була, Хунайн сугышы. Мәккәне алгач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә каршы Таиф тарафыннан Атафан кабиләләре һөҗүм итәләр. Гаскәр җыялар. 10 мең гаскәр җыялар. Мөселманнар да җыялар. Пәйгамбәр белән бергә тагы да күбрәк була. 12 мең. Мөселманнар бу хәлне күреп шаккаттылар, һәм әйттеләр: "Эй мөселманнар, моныңча без гел сугыша идек, без гел әз идек. Бадр сугышы, Ухуд сугышы, Хандак сугышы, һәм башка нинди генә сугыш булмасын, гел сугышта мөселманнар әзләр, шуңа карамастан гел җиңәйек. Монда без күбрәк. Монда без күбрәк, обязательно җиңәчәкбез. Бу 10 мең гаскәрне хәзер без җиңәбез." Һәм гыҗипләнеп бардылар. Алла Тәгалә моны сөйли Коръәндә. Һәм дөнья нинди генә киң булмаса, аларга тар булды һәм мөселманнар качтылар. 12 мең гаскәр каша 10 мең гаскәрдән. Хәтта кайбер сахабалар сөйләр, без шугалы каша идек. Анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безне чакыра башлагач, "Эй Аллаһның куллары, и бәйгать бирүчләр, килегез миңа кошмагыз" дип чакырганда, мин дияне туктата алмыйм ди. Туктамый дия, чөнки арттагы дия ите. Аның артасы арттагы ите. Һәм бүтүнсе шаба, аты да шаба, диясе дә шаба. Паника. Һәм сахабалар сикереп кенә төштеләр. Чөнки туктатып булмый хайванны. Менә агар да безнең көннәргә килсәк, мөселманнардан мысы да бар, мысы да бар. Хәтта 70-нче елны, 1970 елны сугыш булганда, 6 октябрьдән башлап 25 октябрь, ул билгеле, ул тарих китапларында бар ул. Зур сугыш була. Израиль белән гарәп илләр белән. Гарәп илләре җыелыша. Анда Египет, Сирия, Иран, анда Саудида булыша, тегездә булыша, Мисыр булыша, дистәләгән. Дистәләгән гарәп илләре булыша. Һәм әйтәләр, шушы хәлдә яшәүче кешеләр ди, без ди ишеттек ди. Ничек
Әле иртәгә сугыш, әле сугыш юк. Сугыш юк. Менә мусламаннарны җыялар. Монда танклар, фәләнчә самолетлар монда җыялар, гаскәр җыялар. Гарәпләр гаҗипләнделәр. Кара безә дистәләгән мусламан илләре. Без бу хар Израильне бәләкәй җирдә без аны бәрәбез. Юкка чыгарабыз. Һәм радиодан игълан иттеләр ди. Без ди Израильләрне бәрәбез ди 1-2 көндә ди. Һәм безнең җыршыбыз, ул вакытта җыршы булган Умму Кулсум дигән инде аларда. Менә безнең Умму Кулсум дигән җыршыбыз Тель-Авив шәһәрендә җыр җырлаячак. Бу радиода инде игълан иттеләр, сугыш булмады. Һәм сугыш була. Шу гарәпләр бөтенесе җиңелә. Меңләгән танклар юкка чыга, йөзләгән самолетлар бәрелеп төшә. Мусламан илләре җиңелә. Менә карагыз ул тарихны, 6 октябрьдән алып 25 октябрьдә сугыш була. Менә бу гаҗиплек түгелме? Алар ярдәмне кемнән өметләнәләр? Дусларыннанмы? Мин гарәп дигән сүздәнме? Һәр карасак аларның сүзләрен аларда гарәп өчен, гарәпләрне интектерәләр, гарәпләрне кысалар, ватаныбыз өчен дип. Allah tarafına olay yardım etmeyi. Allah Teala da ve kana haqqan aleyna nasr mu'minin. Bizning üstümüzde buldu müminlere yardım etib. Gariplerge tugul, müminlerge di. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la aqibatu lil muttaqin ve la adwan illa alel zalimin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma Allah'ın ayetine kilsek, la yuqatilunakum jami'a illa fi qura muhassana ve min wara'il judur. Ул Yahudiler sizge bitke bit karşı soğuşmuyorlar, illa mağar kaşıp kana soğuşalar sizin bilen. Şahar ortunda, kreps ortunda. Bu ayetini biz okuduk. Lakin Müslümanların tübençilik bulu sebepli Yahudiler üzerine kıyma ortunda soğuşmuyorlar hazır. Müslümanların kıyma tiresine soğuşalar. Müslümanlar jirlerinde soğuşalar. Bu bizge kat ko'rsatadi, nechik musulmonlar tubanga tushgan. Bu aytingda payg'ambar zamonida sahobalarga qarshi so'g'ishga qo'rqqanlar. Balki ular nechadir g'asr bo'yi qo'rqqanlar musulmonlar bilan bitma-bit so'g'ishga. Shoda ul Yahud bitma-bit so'g'ishmagan. Har vaqtda boshqa xalqni qo'tirtgan. Barsi so'g'ishos, barsin ishlar, barsin. Lakin musulmonlar shu hali tubanchilikka tushib ketdi. Hazır ol Yahudiler üzeri gelip Müslümanlar yerlerinden Müslümanlarını halak edip yatalar. Kardeşlerim, bunday halatten çıkı gerek. Bütün gizzetlik, bütün büyüklük, bütün cini Allah kolunda. Olillahi izzatu li rasulihi ve lil mu'minin. Şınlıkta büyüklük, üstünlük ol Allah kolunda. Onun Resulünde yani Peygamberimizin yolunda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nişek uңышка erişken, менә шул yol белән син уңышка eрешә аласың. Һәм мөэминнәрдә иман китергән кешеләрдә. Иман мөэминнәрдә. Хакыйкый мөэминнәрдә. Тышкы яктан мин мусулман дип әйтеп, һәм Аллаһның сүзен үтәмәүчеләрдә түгел. Аларда гыйззәтлек юк. Валакиннәл мунафиқун ла я'ламун. Ләкин мунафиклар моны аңламый. Диндә бик түбән булган кешеләр, Munafiqlar monday bir аңламый, шуңа да алар гыйззәтлекне, üstünlükне карыйлар кайда? Кафир дәүләтләрендә. Кара кафир дәүләтләрендә нинди цивилизация, кара анда нинди зур дәрәҗәгә менеп җиткәннәр, байлар һәм фәлән төгән. Кызыгалар кафирләр тормышына. Моны үзем күрмәсәм сөйләмәсем. Кызыгалар кафирләр тормышына. Нәрсә кызыгасың син? Менә Алар гыйззәтлекне, üstünlükне изиләр кафирләрдән, башкалардан. Ләкин аларда гыйззәтлек юк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бу хадисне Ибн Умар радиллаһу анһу тапшыра. Ул әйтә, бер вакытны мин дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның әйткәнен ишеттем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Агар да риба белән шөгыльләнүдән туктамасагыз, агар да риба белән шөгыльләнә башласагыз, һәм сыерларның койрыкларынан тотсагыз, һәм
Җир белән риза булсагыз һәм Аллаһ юлында көрәшүне тотташасагыз, Аллаһ Тәгалә сезне кимсетәчәк. Һәм бу кимсетү хәленнән сез чыга алмассыз, хәтта Аллаһның диненә кайтканча. Бу хәдис шулай Абу Даудта китерелә һәм Әхмәд китерә бу хәдисне һәм Шәйх Әлбани рахмәлләһ бу хәдисне сахих дөрес дип әйтә. Шулай итеп, менә бу түбәнчелектән чыгу юлы ул бер генә, кардәшләрем. Цивилизация артыннан да куу түгел, корал җыю да түгел әле беренче чиратта. Анда футболлар уйнап та йөрү түгел, дәүләт дәрәҗәсенә чыгам дип зур-зур иләр төзү дә түгел. Ул дингә кайту. Ничек Аллаһ Тәгалә күтәрде гарәпләрне юк булган җирдән, ничек Умар ибн Хаттаб әйтте бит, без ди гарәпләр пәйгамбәребез әле пәйгамбәр булганча без онытылган кавым идек ди. Без шулар шунда яшидек ди, бер-беребезне сугышып, безне беркем белми иде. Безне беркем хөрмәтләми иде. Ана Рим империялары, Перс дәүләтләре, алар безгә бурып та карамый иде. Чөнки бездә ни байлык юк, ни әйбер үстерерлек җирдә юк, берсе юк. Без онытылган кавым шунда үзебездән сугышып айтайык. Ләкин Аллаһ Тәгалә безне ислам дине белән гыйззәтләде, күтәрде. Һәм әгәр дә biz башка юлны сайласак, ислам диненнән башка, Аллаһ Тәгалә безне кимсетәчәк. Менә шушы хәлдә без. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна Аллаһ ла югайру би кавмин хатта югайру ма би анфусикум." Аллаһ Тәгалә беркем дә үзгәртмәс. Илля мар әгәр дә кеше үзен үзгәртсә генә. Менә әгәр дә biz мусламаннар үзебезне үзгәртсәк, Аллаһ Тәгалә безне үзгәртәчәк. Безгә үзгәрү кирәк, иң беренче булып син үзеңнән башла. Үзеңне үзгәрт беренче чиратта. Үзеңә сораулар бир. Үзеңне хисап кыл. Менә күпме Коръәндә әмерләр бар. Күпме Коръәндә Аллаһ кушкан эшләр бар. Күпме пәйгамбәрбез хадисләрендә әмерләр бар. Кайсылар мин үтимен? Әле ошып караган бармысың, өйрәнгәнем бармысың мин аларны? Үзеңә сораулар бир. Кардәшләрем, безгә төзәлү кирәк. Үзебезне төзәтү кирәк, әйе, җиңел түгел. Үзебезнең эшебездә, үзебезнең өстебездә эшләү кирәк. Әгәр дә эшли башласак, Аллаһ Тәгалә безне үзгәртәчәк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлази җаһаду фина ланаһдияннахум субулана." Кемдә безнең юлыбызда тырыша икән, без аны үзебезнең юлларыбызда, хәйрли изге эшләрдә без аларны алып барабыз. Чынлыкта Аллаһ Тәгалә изгелек кылучылар белән бергә. Ва инналлаһа ла ма'ал мухсинин. Менә башла үзеңнән. Изгелекне, әгәр дә бу изгелекне эшләмәгән булса, моныңча башлап җибәр ул изгелекне. Көтмә, яра иртәгә, яра берсе көнгә, яра бу эшне бетергәч, яра пенсия чыккач, юк, көтмә. Мөмкинчелегең бар, сәламәтлегең бар, бахытың бар, мал-мөлкәтең бар, эшләп кал изгелекне. Бүген үк эшләп башла. Әгәр инде изгелекне эшләп анар ташлаган булса, кире эшли башла. Үзеңне төзәткәч, үзең төзәтү барышында иң якыннарыңны төзәтә башла. Хатыннарыңны, балаларыңны, әти-әниләреңне нәсихәтләп, әкренләп, йомшак сүз белән. Әгәр дә гаиләләр төзәлсә, җәмгыять төзәлә. Җәмгыять төзәлсә, дәүләт төзәлә. Һәм Аллаһ Тәгалә дәүләтне иң яхшы халәткә үзгәртәчәк. Иң хәйрле тормышка илтәчәк. Әйе, дошманны күп сүгергә була. Әйе, аңа нәрсә әйтергә була. Ләкин хикмәт, төп хикмәт дошманнарда түгел. Иң төп хикмәт, иң төп эш, иң төп игътибарга бирә кирәкле бер ул мусламаннар үзләренә игътибар бирсеннәр. Алар үзләренә бәя бирсеннәр. Алар үзләрен төзәтсеннәр. Алар үзләре белән Аллаһ арасын муаммәлен яхшыртсыннар. Аллаһ Тәгалә белән муаммәлен яхшыртсалар, аларның җиңүче кеше булмас. Чөнки Аллаһ Тәгалә моны үзе хәбәр бирә безгә: "Ин янсурукумуллаху фала галиба лакум." Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сезгә ярдәм бирсә, сезне беркем дә җиңмәс. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирсә, нинди генә дошманнар булмасын, нинди генә куәтле кораллар булмасын,
Берсе җиңә алмаслар. Алла Тәгалә дәвам итә. О яхзулкум. Әгәр дә инде Алла Тәгалә сезне ярдәмсез калдырса, фәмән зәлләзи янсурукум мин бади. Аллаһтан соң сезгә тагы кем ярдәм итсен? Аллаһтан соң тагы кем сезгә ярдәм итсен? Кафирләрдән ярдәм итү көтәргә кирәк түгел. Башка бият әһелләреннән, шиитлардан, рафаитлардан ярдәм көтәргә кирәк түгел. Менә алар безгә ярдәм итә. Менә алар икенче фронтны ача. Менә Хизбулла моңа һөҗүм итә, Иран һөҗүм итә. Юк. Алардан ярдәм көтү кирәк түгел. Нәһәр Европа илләрендә демонстрация чыкканнар, флаглар күтәргәннәр, все безгә җиңү килә. Юк. Ул хыялый берләр. Ярдәмне аннан көтәргә кирәк түгел. Ярдәмне бирүче Аллаһ Тәгалә. Аллаһның ярдәме безгә килсен өчен үзебез сөтү кирәк. Сүздә юк, инде булган хәл булган, инде бу хәлдән чыгу кирәк. Инде Алла Тәгаләдән сорыйбыз. Алла Тәгалә инде мондый авыр халәттән безнең мусламан кардәшләребезне Алла Тәгалә чыгарсын. Мондый авырлык хәлдә калдырмасын, ярдәмсез калдырмасын. Шушы авыр хәлдә Алла Тәгалә аларны чыгарсын, җиңеләйтсен эшләрен. Инде һәр чыгу юлларын карар кирәк, кардәшләрем. Чыгу юлы башана тәүбәдән. Истигъфарлар, тәүбәләр китереп, Аллаһтан ярдәм сорап, дөрес сәбәпләр кылып, шундый авыр хәлләрдән чыгу юлларын карар кирәк. Кемдә кем Аллаһка тәвәккәл булса, Алла Тәгалә чыгу юлларын күрсәтә. Кемдә кем тақвалы булса, Алла Тәгалә чыгу юлларын күрсәтәчәк. Күп кеше сорап бирә, менә без ул мусламаннарга ничек ярдәм итә алабыз? Ярдәм итә алабыз. Әгәр дә сез Алла Тәгалә ярдәм итсәз, Алла Тәгалә сезгә ярдәм итәчәк. Ничек ярдәм итәргә? Менә без әйттек, жаңа башла үзеңнән. Башла тирә-яктан. Һәм һәр вакытта дугада бул. Кимсезлегән мусламаннарга дугада бул һәр вакытта. Алла Тәгалә аларны шу бәладән чыгарсын. Алла Тәгалә аларны җиңеләйтсен. Шушы бәла казан чыгарсын. Аларның дошманнарын һәлак итсен. Һәм матди яктан да әгәр дә күп булдыра аласың икән, һәм ышанасың икән, чынлап та минем матди як барып җитә икән, Аллаһның рәхмәте белән Татарстан җирлегендә дәүләт дәрәҗәсендә оештырылган әйбер. Аллаһның рәхмәте бу. Дәүләт дәрәҗәсендә оештырылган икән, безнең Фәлестин кардәшләребезгә ярдәм. Бу Аллаһ тарафыннан зур рәхмәт. Чөнки һәр бер мусламан икенче мусламанга ярдәм итәсе килә, ләкин белмичә ярдәм итәргә. Һәм монда юл салучы кешеләр бар. Инде Аллаһның рәхмәте, күп мөмкинчелек бар, син инде ярдәм ит. Һәм әлбәттә, менә җиңүгә ирештерә торган аның сәбәпләре бар. Ул сәбәпләрне иншалла киләсе җомгада карап китәрбез. Ул сәбәпләрне белүне түгел, әлбәттә, кардәшләрем. Аны гамәлдә куллану кирәк. Тормышыбызда кертү кирәк, һәм аны белү кирәк, өйрәнү кирәк. Һәм шуның капма каршысында белү кирәк. Нинди сәбәпләр бар безне түбәнчелеккә төшерә? Ул сәбәпләрдән безгә ирак булу кирәк. Инде Алла Тәгаләдән сорыйбыз, Алла Тәгалә безнең кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу кылсын. Я Рабб, Аллаһ, безнең сорыйбыз, безнең иманнарыбызны ныгыт, безгә файдалы гыйлем бир, файдасыз гыйлемнәрдән безне сакла. Я Рабб, Аллаһым, сорыйбыз без синнән, безнең кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу кыл. Безне иман зиннәте белән зиннәтлә, безнең йөрәкләребезгә иман нурларын керт, һәм инде йөрәкләребезне күферлекне, гөнаһларын яратмый торган йөрәкләрдән кылсаң иде. Я Рабб, Аллаһым, Фәлестин җирендәге булган мазлум кардәшләребезгә ярдәм бир, аларны белмәгән җирдән аларны ризыкландыр, шушы бәла казадан аларны азат ит, аларның дошманнарын һәлак ит, аларның дошманнарын юкка чыгар. Инде син, Раббым Аллаһым, дуаларыбызны ишетүче һәм җавап бирүче, һәм син мусламаннарга, Раббым Аллаһым, ярдәм итүче, аларга хак юлны, туры юлны, дөрес юлны күрсәт, аларга чыгу юлларын күрсәт. Шуныңда син, Раббым Аллаһым, ишетүче һәм җавап бирүче, һәм безнең дуаларыбызга мохтаҗ булып ятучы, мәйет булган мусламаннарның кимчелекләрен Аллаһ Тәгалә гафу итсен, кабер нимәтләре белән нимәтләндерсен, һәм кабер газапларынан азат итсен, сакласын, һәм ахирәттә җәннәттә бергә очрашырга Алла Тәгалә безгә насыйп эйләсен.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقم الصلاة.